Mèo số dây mà tao thấy chụp chụp mũi chụp được đấy nó cái này nhưng mà dọc xe phim dân tao có tá bài lọ mười mũi đã đi dây ông pi cầm chma nó cứ chỉ nét mơ thái sạ mình ti đi mấy đi đa lư thế ấy mấy chma cà phê sạ mình ti mấy tao cà phê pi say kế chẳng đắng tao viết nhưng mà chỉ mà nó tao chủ tao đã sẽ đưa nó bao giờแต่đón bên tay mình trước đó sẽ đưa trongสังคมทันในต่างออกนี่มันจัดอักรอบช่วยไลค์ subscribe ได้กันเดิมมันเนี่ยมวยพ้องแล้วไปตัวบันไปตัวทำไมตอนจัด Boost Strong ញ៉ាំ Boost Strong ឆ្ងាញ់ជាងគេหรือเราอย่างจับประดับนันโบมึงหันไอ้เคยก่อนนกันด้ามหาสมดมวยเดี๋ยวน้องตีนูคือมีนชมามือกบ้านเดี๋ยวมีนปอตะกรุยรู้น้องแต่มันเองเดี๋ยวต่างออกนี้ปก็จะมีนจำงอแทงให้เราไว้ก็ก๊อกมือนี่มีนชมาแต่มือกบ้านอันจังแต่ดำน้ำดำโต๊ะวียังไม่ตัววินโต๊ะจังชมาปอตะกรุยนี่คือจีวินเซนบ่เจิงวินเซนก็บ้านนี่ยัยอมปีประวัติบ่กอดมูลเหตุได้กอดมักจอบนั่นเลยก่อนนี่อันจังตั้งปีวินเซนบ่เจิงเด็กเมนมาได้ระบบวินเซนคือจีมาจ้าเลยตุ๊เนี่ยในสารมวยกำลังไปเดี๋ยวมีนจุกได้มาได้ระบบวินเซนกอดกำปงแต่ระบบได้นู้วินเซนบ่เจิงได้จีเขมนมานี่ก็บ้านใจหมกขังกราวดำใบกอยกลมือเตะสเปียจุดอกกูไอ้คลาดจีอากุศลจุคือวิคลางเป๊ะเวียก็บ้านเบากูยกวินสันบะเยิงยกตัวจมูกวินสันก็บ้านใส่เฮามาได้ระบักลุนทานเนี่ยแม่ช่วยคอนพองเนี่ยแม่ปนแต่ขมิ้นหน้าลือหนูเตะแต่สำนักล้อเมียนโป่งอันได้ตึกมุ้ยวินสันบะเยิงก็บ้านเอาโป่งนู้กระจอดกูจอหลังวินสันบะเยิงก็บ้านอันได้มาลือก็ดอดดัดสยานี่ปนแต่ก่อนนี้หัดโดจิตลอดมีมนุษย์รู้เนาวินสันสำลังเคยไปแต่นู้ก็กระดกขนมจัดทำว้าวแต่นี่ปัจเจทมนะโจตมือนกขังขนมมือเมียนไอ้คลาเนาะโจมาดาวินสันก็ประเดี๋ยวขึ้นจุดดาวทมอันจังครูซาได้ทลบน้องเลยก่อนนี่คือจิครูซาอาปิจูนหายมันแต่ประเดี๋ยวทั้งหมูโดยจิตเราบานเก็บบอกบังจออริยะเปจิจันชนะไปเดี๋ยวโจมาดอวินสันบะยังก็ประเดี๋ยวขึ้นดูกงนูมุ้ยให้ก้อนดีใจแท้ว้าวอาจารย์ประเดี๋ยวใส่นี่จัดอ่อนนะออกก้นอุ้ยไว้ได้สำคัญชมาแล้วก็ไปนุกสะอาดเป็นเต้นประแต่ขมิ้นน้ำมันเนี่ยเราประเดี๋ยวซะขำมือกระมกับมันอาก็มันขึ้นขนมตู้ก็ตะเต้ไปให้จิมาจับประเดี๋ยวดูมือกับมันนุกเราประเดี๋ยวนี่ทั้งหมูนั่งตรปันเจ้าสมมติจับอยู่โตพ้องกระทะบ้านอันจังก็ทั้งหมูนี่จะการมาสัตว์ขยมไม่เนาะขยมนังคาจะแคบแทนเลยก่อนนี่แต่มันเองเฮ้ยสบายจัดดูมือก็ไม่เนาะพริมนุก็ซับแต่มีนกายเข้ามากับบ้านบ้านปลุกก็ไม่ได้มากันวินสันบะเยิงวินสันกับเชียร์มาโยธามีนหึงไอโยจะล้ำหรือบ้านปลุกเราจังบ้านตอบมองกายพวกเขานั่งก็เหาะสำดำเราวินสันเป็นแต่วินสันบะเยิงก็ออกกำลังกับมุกจอมันเต็มกายนุก็บ้านเหาะพลอดจริงปีบังอุ้ยหอยทะเลตะเลสำนักดมีนสวัสดิภาพรุ่ยกับบันตอรถติดนี่เอามาแจวินสันกับบันตอชีวิตแต่มันเองโดนเลิกก่อนนี่อ๋อระยะเปย์มือชนะไอ้เล้ามือชนะจังวินสันบะเยิงเหียงเป็นวัยหายเปย์เนี่ยเมานั่นคือตั้งแต่สู้ได้รูกนูมาจับเตะรวมจมูกหนึ่งชมาซอดอสอาร์ตบรรทอมอกวินสันกอดกับบ้านตะบัดเจิ้งในครั้งบังก้นมาเตะนมีประกนได้ให้มีอามาสันไอเกดูจิมาสันหูถึงมวยไอเตะบ้าโอ้ยแอกล้วนสูงครั้งนะปลายเลนจมูกมาสันจ่อปลายเลนจมูกมาสันลางนั่งก็ดูเตียนปะแต่นแต่สบายบรรทอมนั่งก็มีดำเนาะตึกบานตึกผักบรรทอมมาวินสันก็เล่นพิชาโนให้กอดเพิ่มแบบนี้จะเรียงรอทั้งไงอริยะเป็นมือชนะตัวใบจะทุนต้นยังไม่กระดอยก็กอดมันพร้อมจะจริงปีจิบดีได้ปลุกกดกระแทงเวียจะคำฟอดโซนเดบักกอดให้ใจขมามากับบ้านนั่งคืนจังมาเนารถแต่ตอนเวงวันแต่ไอ้นั่งให้แต่งแต่ดันวินสันบ่เยอะนั่งแต่ได้ดันเหาะตามปะวันจังเต้าก็เละจ่อตะกร้อมให้ลางหมดเลยดันวินตีปันแต่จังนี้ใจขมามือกับบ้านนุก็ซับแต่เละตะลือตุกปันแต่วีมันดุยรอดดองหนูเต้ตึกสมุดก็จับดำมินโลกยังทมบานกุ้ยยกตุกนู่โจตะขนมมหาสมุดวินสันกดกระทาสบายจัดปีโปรตุนั่งวิชาเจ้าตึกใดระบกกดหายจังใจนั่งเต้าจมูกจังเวียหัดตะสวลตีปันแต่อเตอโลกยังทมกับบานบะตุกนู่มวยตุ่มหังตุกกับบานบกเตะระบวินสันมวยตุ่มหังได้ทั่วออยเตะนั่งอาเกียตังมูนั่งแปรใบขยายจีปีจังกะบะใบกาใบแปรนี่ก็บานทั่วอาเกียตังมูเรื่องเราโจลมาขนมมหาสมุดให้ขมิ้นน้ำมันเนี่ยอาจช่วยวินสันบ่เยิงบานุไลบรรทอมกก็ซับแต่เมนกันดอลมือกับบ้านนกขนมชาโนบ้านกันดอลนั่นก็มีชมวดทามูรีจังมูรีกดบานปูนนกขนมชาโนนั่งออยากไปเจียมจานชนะไม่นอยอยู่มวยวินสันนั่งกันดอลนั่นก็เกิดแทงว่าไปอันนี้กูช่วยชมานั่งออดเนาะมาช่วยเวียนชีวิตเวียซีอันวันนั้นมาโตแต่เมื่อโตกูนัดนะช่วยเกสันโตแน่ปอนชมามาเหาะโจมาขนมชาโนนี่มาสวัสดิ์เพียบวินสันดูโซนจังว้าวออกคนนะโนนั่งปิงก้าไม่กอดดังวินสันกับบานเหาะโจตัวขนมชาโนนู่อันจังชาโนนั่นคือวิจอบเตียงกระดาอันจังเตียงกระดาดทมนั่นคือวิอันแดดโจตัวขนมมหาสมุทรหอยอันแดดโตอย่างง่ายมูรีก็กระแทกชาโนนี่คือหนึ่งมันเล็กตึกโนเต้ปันแต่ไว้ดับเพย์นู่งัวไปอันยืชมาแล้วเขาอีกน้องจังอับออนชมายังคำช่วยจีบไอ้จังยังไอ้อเมียนซียังได้นะวินสันก็ได้ยี่ตอบตัวเป็นแทนแต่ชมาซีกับเราหรือจะมาดังพองลูกบองมูรีก็ไทยชมานี่ดอดดังไอ้มาขณีมันดังใบปีมาได้ตังปีเขมรอันจังมูรีบ่ยังก็สบายจัดหอยก็สำหรับจัดรอบอันวินสันเพื่อจีบแพะมูรีก็สัวทางจังอับออนไอ้เมียนช่วยได้วินสันก็ตอบตัวเป็นแทนขยมัดเมียนช่วยพองมาขยมัดบ้านด่าอ้อยมูรีก็ถามโอ้ป้าบ้านจังเยอะขยมสำหรับด่าช่วยไอ้ทวินสันติจ้าวินสันนั่นคือจะช่วยเจียงกับนูดอกจ้านะให้ขยมเมียนช่วยทามูรีขยมมาเลยก่อนนี่โดยซาแต่เปสกะกรรมดับพิเศษคือเปสกะกรรมยกกับนูดำเมียนดำไล่นี่กับนูรูปสตรีรวมจะมวยหนึ่งชมานะวินสันก็ถามโอ้กับรูมาจับแกขยมตา
តែមូរីក៏និយាយថាយ៉ាងណាក៏ដោយបេសកកម្មនេះប្រាជ័យហើយដោយសារតែរូបគំនូរនេះជារូបគំនូរคล้ายៗមើលនេះរសជាតិវាដូចមាន់ផ្អូម Vincent ក៏ភ្ញាក់ឲ្យព្រឺថាលោកបងនិយាយអញ្ចឹងដូចលោកបងភ្លក់ដូចភ្លក់រូបគំនូរមូរីក៏ថាថៅអីអត់ស្គាល់ទេអំបោកណ្ដុរគឺជាអំបោសត្វកាកេហើយរបស់ដែលឆ្ងាញ់ជាងគេគឺរូបគំនូរចាស់ៗហ្នឹងឯងដូនតារបស់ខ្ញុំរាប់ចំនួនទៅហើយហ្នឹងតែមានបេសកកម្មពិសេសធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេរូបគំនូរដ៏មានតម្លៃឲ្យបានបន្តិចបន្ទាប់មកព្យ៉ាណូនោះក៏សាត់តែដាច់ខ្សែពួកគេក៏ឆ្ងល់ថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបាទគឺវាដល់ពេលដែលព្យ៉ាណូដ៏ធំនឹងបានលេចចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រមូរីក៏និយាយថាបងប្អូនណាប្រហែលពួកយើងត្រូវលាគ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងពួកយើងនឹងខ្លាចទៅជាចំណីរបស់ត្រីដែលសែងឃ្លាននៅក្នុងមហាសមុទ្រនេះបាទវាទៅជាអញ្ចឹងណាបន្តពីនោះមូរីរបស់យើងក៏ប្រទះឃើញកប៉ាល់យ៉ាងធំធ្វើដំណើរនៅក្បែរនោះមូរីក៏គិតថាយើងនៅមានឱកាសធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឡើងទៅលើកប៉ាល់ដឹកទំនិញនឹងឲ្យបានទៅប៉ុន្តែវាសំណាងល្អអ្វីកប៉ាល់ដឹកទំនិញនោះក៏បានស្ទូចយកព្យ៉ាណូនឹងឡើងយកទៅផ្នែកខាងលើនេះក៏ប្រហែលជាព្យ៉ាណូនេះគឺជាព្យ៉ាណូដែលមានអាយុកាលយូរអញ្ចឹងប្រហែលជាវាមានតម្លៃហើយឥឡូវមកដល់ផ្នែកខាងលើមានសុខសុវត្ថិភាពមូរីរបស់យើងក៏សម្រេចចិត្តថាគាត់សម្រាកសិនចាំភ្ញាក់មកមានកម្លាំងចាំរកវិធីដោះស្រាយទៀតឥឡូវពេលដែលដេកមកសន្ទុះភ្ញាក់មកវិញក៏ប្រទះឃើញថាពួកគេបានមកដល់សារមន្ទីរមួយទៅហើយពេលដែលមកដល់ភ្លាម Vincent គាត់មិនដឹងទេថាទិដ្ឋភាពនេះគឺជាទីតាំងអ្វីប៉ុន្តែមូរីរបស់យើងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ Vincent ថាវ៉ាវ Vincent ណាសំណាងណាពួកយើងធ្វើដំណើរមកដល់សារមន្ទីរមួយហើយ នៅទីនេះគឺសម្បូរទៅដោយគ្រឿងបុរាណដែលត្រូវបានគេប្រមូលទុកដើម្បីតាំងជាពិសេសរូបគំនូរចាស់ៗ សារមន្ទីរនេះឈ្មោះ Hermitage Vincent ក៏សួរថាមិនក៏យើងមកដល់ទីនេះណាមូរីក៏បញ្យល់ថាប្រហែលជាព្យ៉ាណូអាយុកាលចំណាស់ហ្នឹងឯងមើលទៅឡូវអត់ធំបានទេចេញទៅមើលមានស្អីទៀតនៅខាងក្រៅគ្រាន់តែបើកទ្វារចេញទៅភ្លាមក៏ប្រទះឃើញមានឆ្មាប្រមាណក្បាលបានដេញខំស៊ីមូរីរបស់យើង Vincent ក៏បារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពមូរីរួចក៏ដេញតាមដែរដេញចុះដេញឡើងរត់បានមកជុំមូរីរបស់យើងក៏ត្រឡប់ចូលមកក្នុងព្យ៉ាណូវិញបន្ទាប់មកឆ្មារដទៃផ្សេងទៀតនឹងក៏សួរមានឃើញកដុលមកក្បាលរត់កាត់នឹងអត់ហើយមិនក៏មិនដេញមិនក៏នៅឈរនឹងអញ្ចឹងVincent ក៏ខកថានោះធ្វើដំណើរទៅមុខបាត់ហើយប៉ុន្តែឆ្មាខ្មៅមួយក្បាលដែលគាត់មានឈ្មោះថា Puffy នឹងក៏ងាកថាឈប់គ្នាយើងដូចជាចម្លែកអាឆ្មានេះមកពីណាមិនក៏ឃើញកណ្ដុលមិនដេញចាប់បែរជាឈរស្ងៀមត្រឹងអញ្ចឹង Vincent គាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យបាទគេរុំពាត់ចិត្ត Vincent នឹងគាត់ក៏កៀងហើយគាត់ក៏និយាយថាអីចាប់កណ្ដុលធ្វើអី Puffy បានដៃមកឆ្ងល់ថាយីមិនក៏ឯងសួរអញ្ចឹងតួនាទីរបស់ពួកយើងគឺចាប់កណ្ដុលហើយស៊ីកណ្ដុលឬសូពាក្យស៊ី Vincent ហត់តែកៀងទៀតស៊ីកណ្ដុលខ្ញុំអត់អាចស៊ីកណ្ដុលបានទេគ្រប់គ្នាក៏កាន់តែសង្ស័យទៀតអញមិននិយាយច្បាស់អញ្ចឹង Vincent គាត់ក៏កុហកតែម្ដងគាត់ថាខ្ញុំមិនអាចស៊ីកណ្ដុលបានទេព្រោះខ្ញុំស៊ីកណ្ដុលបាញ់មិញបាត់ហើយVincent ក៏បន្តនិយាយទៀតថាហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែស៊ីកណ្ដុលបើមិនអញ្ចឹងទេកណ្ដុលនឹងខាំរូបគំនូរអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងទេឬឆ្មាទាំង3ក៏ថាឯងដឹងរឿងនេះកម្រិតណាដែរឆ្មាថ្មី Vincent គាត់ចេះតែឆ្លើយទៅគ្រួសាររបស់គាត់នឹងជាអ្នកការពាររូបគំនូរនេះគ្រួសាររបស់គាត់ជាអ្នកការពាររូបគំនូរនោះតាមពិតអាការពារស្អីទេបាទសិតតែគំនូរដែលមូរីរបស់យើងនឹងគាត់ស៊ីទាំងអស់ហើយគាត់ធ្លាប់និយាយប្រាប់ Vincent ណាមូរីរបស់យើងឃើញ Vincent និយាយដោះស្រាយមិនរួចអញ្ចឹងមូរីក៏បានយករូបគំនូរខ្លាំងៗនឹងរុញឲ្យ Vincent របស់យើង Vincent គាត់ក៏បានបញ្យល់កុហកបន្ថែមទៀតថានេះរូបគំនូរដែលគ្រួសារខ្ញុំខំការពារខ្ញុំនឹងឯងជាអ្នកការពាររូបហ្នឹងឮសូរអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាក៏ស្ងើចសរសើរពីសមត្ថភាពការពាររូបគំនូរនេះលោក Mac របស់យើងដែលជាមេឆ្មាផ្ទាល់នឹងបាទគេហៅថាមេក្រុមក៏ចេញនិយាយស្ងើចសរសើរថាវ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យមែនហេតុអ្វីក៏ឯងមិនចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរបស់ពួកយើងទៅ Vincent ក៏ថាក្រុមអីគេទៅលោកពូលោក Mac គាត់ភ្ញាក់ព្រឹកគាត់ថាឯងអត់ស្គាល់ពួកយើងទេពួកយើងគឺជាកំពូលឆ្មាដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំពិភពលោកដែលការពារសារមន្ទីរនេះពីពួកសត្វកកេយើងគឺជា leader អ្នកដឹកនាំក្រុមឆ្មាទាំងអស់ឥឡូវមកតាមយើងមកចាំយើងបញ្យល់អំពីការងារដែលពួកយើងធ្លាប់ធ្វើកាលពី200ឆ្នាំមុនទឹកដីរបស់យើងជួបគ្រោះសង្គ្រាមដ៏សាហាវពួកកណ្ដុរសត្វកកេដ៏មានធ្មេញដូចជាដែកបាននាំគ្នារត់សម្ដៅមកកាន់សារមន្ទីរប៉ុន្តែដូនតារបស់យើងដែលជាកំពូលមេទ័ពឆ្មាបានវាយតបតជាមួយនឹងពួកកណ្ដុរទាំងអស់នោះបណ្ដេញពួកវាចេញពីអគារនេះម្ចាស់ស្ត្រីដឹងគុណទៅដល់កណ្ដុរពួកយើងម្ចាស់ស្ត្រីក៏អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមទាហានឆ្មាទាំងអស់នោះរស់នៅក្នុងបរិយាវាំងតែនៅមានរឿងអស្ចារ្យមួយទៀតដែលអំបូរឆ្មាដូចពួកយើងធ្លាប់បានធ្វើក្នុងចំនួនស្ដេច Alexander ទី1មានព្រលឹងខ្មោចដ៏ចម្លែកមួយបានបង្កជាភាពវឹកវរនៅក្នុងបរិយាវាំងមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏នាំគ្នាផ្អើលឆោឡោមិនដឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះទេប៉ុន្តែឆ្មាដែលជាដូនតារបស់យើងម្នាក់បានបញ្ឆោតឲ្យខ្មោចនោះចូលទៅក្នុងធោវេទមន្តអញ្ចឹងហើយព្រលឹងវិញ្ញាណក៏ត្រូវបានឃុំឃាំងតាំងពីពេលនោះមកគេឈ្មោះរបស់ពួកយើងក៏កាន់តែល្បីទៅទៀតដូច្នេះស្វាគមន៍ណា Vincent មកកាន់ក្រុមកំពូលអ្នកការពារដែលជាសត្វឆ្មាយើងនឹងឯងត្រូវចាំច្បាប់របស់ពួកយើងណាពួកយើងការពារសិល្បៈការពាររូប
គំនូនឹងរបស់របរផ្សេងទៀតលើរូបគំនូមិនត្រូវមានស្នាមអ្វីឆោតសំបីតែបន្តិចមានស្នាមដីតែមួយប៉ក់ក៏មិនបានបើមានបញ្ហាអ្វីទៅលើរូបគំនូតែមួយសន្លឹកនោះមនុស្សនឹងដេញអំបូរឆ្មារបស់ពួកយើងចេញពីទីនេះអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងដល់ពេលពួកយើងដេកហើយដេកបាទគាត់ដាក់ដេកភ្លាមដេកលក់ភ្លឹប Vincent មើលទៅដូចអត់ស្រួលទេបាទគាត់ក៏លួចចេញពីទីនោះប៉ុន្តែមានមើលក្រោយទេឥឡូវក៏បញ្ញារត់មកស្វែងរក Moody ពីព្រោះ Vincent ដឹងច្បាស់ណាស់ថា Moody របស់យើងគឺនឹងស៊ីរូបគំនូអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ដល់ឆ្មាដទៃទៀតឥឡូវថាមកតាម Moody របស់យើងក៏ឡើងតាមអំពង់ដែកនឹងចឹងទៅ Vincent របស់យើងក៏ដេញតាមពីក្រោយឥឡូវខំប្រឹងស្រែកហៅយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ Moody របស់យើងនឹងអត់ព្រមឈប់នោះដែរបាទប្រហែលជាគាត់នឹងឃ្លានរូបគំនូខ្លាំងណាស់គាត់ហៅអីហូបអញ្ចឹងណាដេញមកដល់ផ្លូវល្អិលនេះក៏ល្អិលទៀត Vincent របស់យើងគាត់ក៏ចេះចាប់ផ្ដើមប្រើកញ្ចក់យេយើងឆ្មាកញ្ចក់មុតដែរតើណោះស្បែកចិត្តភ្លេចគិតក៏ធ្លាក់ចុះតាមអប្រហោងខ្យល់នោះរួចក៏មកទ្រុបខ្លួននៅលើអ្វីម្យ៉ាងរៀងទុនមកដូចជាមានសត្វអីនៅក្រោមភួយហ្នឹងតែ Vincent គាត់ព្យាយាមស្កាត់ដើរចាក់ចេញពីទីនោះពីព្រោះឃើញ Moody ចូលតាមទ្វារទៅផ្នែកខាងក្នុងទៀតប៉ុន្តែដើរទៅវារឿងធំវាជ្រុលអីទៅជន់បាល់លឺសូខ្វីកបន្ទាប់មកឆ្កែក៏ភ្ញាក់ឆ្កែក៏ស្អែកខ្វីក Vincent ក៏បញ្យល់ថាអូយខ្ញុំមិនមែនជាខ្វីករបស់ឯងទេកុំខំយើងណាប៉ុន្តែឆ្កែក៏អត់ស្ដាប់ទេបាទគាត់ក៏បានហក់មករក Vincent ក៏ចាំល្បិចគាត់ចាស់គាត់គិតថាកិច្ចបន្តិចចឹងទៅឆ្កែនឹងវានឹងហក់ផ្លោះចេញតាមប្អួយប៉ុន្តែជើងនេះអត់ទេបាទឆ្កែនឹងខុសពីឆ្កែមុនវាក៏ហក់នៅលើប្អួយនិយាយខ្វីកដូច្នេះ Vincent ចាំឲ្យទៀតបាទគាត់ក៏បានហក់តង់វាំងននឆ្កែនឹងក៏ហក់ខំវាំងនននឹងចុះមកទៀតប៉ុន្តែក៏ធ្លាក់ចេញមកខាងក្រៅចឹងទៅឆ្កែនឹងក៏លែងដេញតាមខំតែ Moody របស់យើងក៏បានជួបជាមួយនឹងឆ្មាញីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយទៀតបាទអូក៏បានឈរសើច Vincent របស់យើងមកទំហឹងដែរអាយ៉ា Vincent ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ចម្លែកណាMoody របស់យើងក៏ព្យាយាមសម្ដែងធ្វើដូចជាគាត់នឹងលក្ខណៈជាឆ្មាក្លាហានអញ្ចឹងគាត់ក៏បានបញ្យល់ទៅកាន់ឆ្មាញីរបស់យើងថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកមើលថែវត្ថុបុរាណរួមជាមួយនឹងគំនូនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះប៉ុន្តែឆ្មាញីរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ឡើយមានអារម្មណ៍ថាក្រុមឆ្មានៅក្នុងសារមន្ទីរនេះមើលទៅមិនស័ក្តិសមនឹងនេះនោះទេប៉ុន្តែ Vincent ក៏សារភាពថាអូតាមពិតទៅខ្ញុំទៅតែមកដល់ទីនេះទេហើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើតាមសម្ដីរបស់ឆ្មាសារមន្ទីរផ្សេងទៀតមើលថែរូបគំនូមើលអីអញ្ចឹងណាឆ្មាញីរបស់យើងក៏បញ្យល់ទៀតថាអូមើលថែគំនូខ្ញុំឮសូរព័ត៌មានថាបន្តិចទៀតរូបគំនូម៉ូណាលីសានឹងមកធ្វើការតាំងពីព័ន្ធនៅសារមន្ទីរនេះ Vincent គាត់ក៏អត់យល់ថាម៉ូណាលីសាឆ្មាញីក៏ថាអត់ស្គាល់ម៉ូណាលីសាទេវាគឺជាគំនូដ៏ល្បីបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកណា Vincent ក៏ថាអូហ្នឹងហើយត្រូវហើយខ្ញុំតើមើលថែរូបគំនូសិល្បៈទាំងអស់ប៉ុន្តែតើទៅនឹកឃើញសម្ដីរបស់លោកម៉ាកបាទដែលជាមេឆ្មា Vincent ក៏នឹកឃើញដល់ Moody ងាប់ហើយភ្លេចខ្លួនខ្ញុំតើសិនឯងអ្នកនាងនិយាយចឹងភ្លេចណែនាំខ្លួនខ្ញុំឈ្មោះ Vincent អ្នកនាងឈ្មោះអីដែរឆ្មានោះក៏បានណែនាំខ្លួនថាអូខ្ញុំឈ្មោះ Cleopatra Vincent ក៏ប្រញាប់រត់មកក្នុងសារមន្ទីរវិញ Cleopatra ក៏មានអារម្មណ៍ថាហេតុអ្វីក៏ឆ្មារបស់នេះចម្លែកម្លេះ Vincent របស់យើងក៏រត់ចូលមកក្នុងសារមន្ទីររួចក៏ប្រទះឃើញ Moody របស់យើងបំរុងនឹងខំរួមជាមួយនឹងខ្វាច់រូបគំនូដែលកំពុងតែតាំងនេះប៉ុន្តែ Vincent គាត់ក៏បានធ្វើការខាត់ទៅកាន់ Moody ក៏សួរថាមិនក៏ខាត់យើងអញ្ចឹងឯងមានសិទ្ធអី Vincent ក៏បញ្យល់ថាបើសិនជា Moody ឯងបំផ្លាញរូបគំនូទាំងអស់នេះប្រកាសជាឆ្មាទាំងអស់នោះស៊ី Moody ឯងហើយប៉ុន្តែ Moody គាត់នៅតែមិនខ្លាច Vincent ក៏និយាយថាកុំតន់អីចាំគំនូថ្ងៃស្អែកគំនូល្បីប្រចាំពិភពលោកណាលឺសូរអញ្ចឹង Moody ក៏ចាប់អារម្មណ៍គំនូស្អីគេ Vincent គាត់ក៏ភ្លេចឈ្មោះគាត់ក៏ប្រាប់ថាមាននារីម្នាក់ដាក់ដៃលើគ្នាឲ្យញឹម Moody របស់យើងគាត់ស្គាល់ភ្លាមវាគឺជា Mona Lisa ឬសូរូបគំនូ Mona Lisa ភ្លាម Moody របស់យើងគាត់សប្បាយចិត្តណាស់នោះក៏កាន់តែជាគោលដៅធំបំផុតសម្រាប់គាត់ហើយព្រោះវាគឺជាគំនូលំដាប់ពិភពលោកអញ្ចឹងណាបើសិនជា Marie របស់យើងនឹងគាត់បានខ្វាយរូបគំនូនឹងឬមួយក៏ខំរូបគំនូនឹងតិចអីទៅគាត់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតហើយបាទធ្វើម៉េចអំបូរកណ្ដុរគឺអញ្ចឹងណាគឺអំបូរសត្វកកេតើតបានកកេទៅបានទទួលពានអញ្ចឹង Vincent គាត់ក៏បានលេះបន្ថែមទៀតថាហ្នឹងហើយ Moody អញ្ចឹងបើមិនចង់ឲ្យបែកការចង់បំផ្លាញរូបគំនូ Mona Lisa ឥឡូវនេះកុំតន់ប៉ះពាល់គំនូអីអសោះនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះណា Moody ក៏ថាបានមិនអីទេកុំឲ្យមានភាពឆោឡោចាំរូបគំនូ Mona Lisa មកចាំបានដៃរបស់ខ្ញុំតែម្ដងអរគុណមិត្តភក្តិ Vincent របស់យើងគាត់ក៏អាចមកសម្រាកគេងបានដែរបាទតែទៅគាត់គេងមកបន្តិចគាត់ក៏បានយល់សប្តិឃើញរូបគំនូនៅលើអាកាសប្រទះឃើញឆ្មានិយាយជាមួយគាត់ចុះឡើងក៏ជួបជាមួយនឹងការរបស់គាត់ដែលជា Cleopatra ក៏បបួល Vincent របស់យើងទៅកន្លែងដែលគ្មាននរណាស្វែងរកខ្លួនឃើញ Vincent ក៏ឆ្ងល់ថាមិនចាំបាច់លាក់ខ្លួនបន្ទាប់មកវងឆ្មាដទៃទៀតនឹងក៏បាននាំគ្នាស្រែកចោទប្រកាន់ទៅកាន់ Vincent ថាឯងជួយកណ្ដុលឯងក្បាត់ក្រុមរបស់យើងឯងចូលចិត្តលួចចាក់ក្រុមរបស់ឯងពីក្រោយណាស់ត្រូវអត់ Vincent បន្ទាប់មក Vincent គាត់ក៏ភ័យភ្ញាក់ពីដំណេករបស់គាត់វិច័យដនអ្វីនឹង Puffin របស់យើងក៏សែកមក Vincent ភ្ញាក់មកយើងមានរឿងធំហើយគឺមានកណ្ដុលនៅក្នុងសារមន្ទីររបស់យើងអូ Vincent ក៏ថាកណ្ដុលនេះគេពេលដែលមកដល់ក៏ប្រទះឃើញថាបាសក្រុមឆ្មាទាំងអស់ដឹងថាមានកណ្ដុលនៅទីនេះកណ្ដុលដែលជា Moody របស់យើងនៅក្នុង piano Vincent របស់យើងមកគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេគាត់ក៏បានហត់ទៅលើ piano ហើយបញ្ចេញសំឡេងយ៉ាងលឺអញ្ចឹងទៅហើយស្រែកច្រៀងអូឆ្មាមកដល់ហើយត្រៀម
មខ្លួនកដលយើងនឹងស៊ីឯងគ្រប់គ្នាក៏ឆ្ងល់អញហើយវិធីប្រមាញ់កដលរបស់ឯងចម្លែកខ្លាំងម្ល៉េះ Vincent ក៏ថានឹងឯងវិធីនេះគឺខ្ញុំតែងតែចាប់កដលបានក្រុមកដលក៏គិតថាប្រហែលជាបច្ចេកទេសឆ្មាផ្សេងគ្នាណោះមកពួកយើងលបមើលនៅក្នុង channel នេះមានកដលអត់តែពេលដែលលបមើលក៏ប្រទះឃើញបាត់កដលជើងទៅហើយប៉ុន្តែ Puffin របស់យើងក៏នៅតែសង្ស័យពីព្រោះពួកគេប្រទះឃើញដានជើងរបស់កណ្ដុរ Vincent ក៏បន្តខកទៀតថាប្រហែលជាដានជើងកណ្ដុរដែលគាត់នឹងបានស៊ីនឹងឯង Puffin ក៏នៅតែមិនអស់ចិត្តនោះទេបាទគាត់ក៏គិតថាចុះប៉ះសិនជាមានកណ្ដុរវិនទៅតាមម៉េចទៅឲ្យលោក Mac របស់យើងថាកុំបារម្ភយើងដាក់គ្នាយើងឲ្យការពារនៅទីទៅគ្មានបញ្ហាអ្វីទេហើយអ្នកដែលត្រូវវេនៅពេលនេះគឺជា Vincent អញ្ចឹង Vincent របស់យើងគឺនៅពួនកន្លែងថែរក្សាវត្ថុបុរាណបន្ទាប់មកខ្លួនក៏បានសាយរក Mori ទៅដល់ណាហើយ Mori បាទ Mori របស់យើងគាត់កំពុងតែភ័យលែងរត់មើលក្រោយហើយពីព្រោះបើសិនជាកណ្ដុរចាប់គាត់បានហើយរត់ចុះរត់ឡើង Mori របស់យើងក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងតំបន់មួយទៀតបានមិនដឹងថាជាតំបន់អ្វីនោះទេឥឡូវធ្លាក់ចុះលើរទេះភ្លើងក៏បន្តរត់ចុះរត់ឡើងក៏ដល់ផ្លូវដាច់អញ្ចឹងហើយនឹង Mori របស់យើងក៏បានហក់ចូលទៅក្នុងកន្លែងក្តារមួយដែលគេចងដែរនៅខាងលើហើយនៅក្នុងក្តារនោះគឺវាមានថោអ្វីម្យ៉ាងចម្លែកថោនោះក៏បានរមៀលមកសម្ដៅកាន់ Mori របស់យើងមករហនឹងកាន់សម្រាប់ Mori ត្មងមើលទៅអញ្ចឹង Mori គាត់ហត់តលេចហត់តកាត់គាត់ធ្លាក់ទាំង Mori ធ្លាក់ទាំងថោឥឡូវធ្លាក់មកលើថោអញ្ចឹង Mori របស់យើងនឹងក៏ជិះទៅលើថោនៅព្យាយាមរត់បន្ទាប់មកថោនោះក៏បុកជាមួយនឹងតុក្កតាងាកមកគួរខ្លាចទៀត Mori ក៏រត់ទៀតថោនោះក៏បន្តរមៀលមករក Mori របស់យើងទៀតមកចេះដូចជាពិបាកតែសំណាងល្អ Mori ក៏បានហក់ជាប់ដៃពណ៌ក្រហមនេះបានទៅជោគជ័យប៉ុន្តែ Mori អត់ដឹងទេម៉ាដៃនឹងគឺជាដៃបង្ហូរទឹកអញ្ចឹងទឹកក៏ចាប់ផ្ដើមហូរចំណែកឯថោដែលបានដេញវាប្រហារ Mori អំបញ្ញមីងនេះទាំងអស់គ្នាចាំអត់វាគឺជាថោចាប់ព្រលឹងខ្មោចអញ្ចឹងថោនឹងក៏បើកព្រលឹងខ្មោចក៏បានចេញពីថោនោះអញ្ចឹងរឿងវាកាន់តែធំទៅហើយហេវហត់អស់កម្លាំងនៅឃើញថា Boost Strongបន្តមកទៀត Vincent របស់យើងក៏នៅតែបន្តស្វែងរក Mori រកយ៉ាងម៉េចក៏រកមិនឃើញអញ្ចឹងប្រទះឃើញអាផ្លូវចេញទៅខាងក្រៅនោះ Vincent របស់យើងក៏ចតចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីជួបជាមួយនឹងស្នេហារបស់គាត់ប៉ុន្តែ Mori របស់យើងក៏មិនដឹងថាវ៉ាវចង់ទៅណានឹងមិត្តភក្តិ Vincent របស់យើងគឺបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ Mori ខាងណាខ្លួនក៏ចង់បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យ Mori របស់យើងចាក់ចេញពីទីនេះព្រោះបើសិនជាក្រុមឆ្មាទាំងអស់នោះចាប់ Mori របស់យើងបានMori ប្រកាសជាមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប៉ុន្តែ Mori ថាកុំនិយាយខ្ញុំទៅនៅទីនេះខ្ញុំនៅចាំរូបគំនូរ Mona Lisa បន្ទាប់មក Vincent ក៏ថាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងឆ្មាដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Cleopatra ខ្ញុំលងស្រឡាញ់នាងហើយ Mori ក៏ថាហាលងស្រឡាញ់ឆ្មាហ្នឹងកុំបារម្ភមិត្តភក្តិខ្ញុំនឹងជួយឯងគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើឲ្យឆ្មាញីនោះលងស្រឡាញ់ឯងឥឡូវវិធីរបស់ខ្ញុំមានទេឯងណាត់ជួបជាមួយនឹងឆ្មាញីហ្នឹងមកកាន់សារមន្ទីរមកហើយឯងដើរបញ្ចូលឆ្មាញីហ្នឹងតាក់ទងនឹងប្រវត្តិរូបគំនូរផ្សេងមកតែមិនបាច់បារម្ភទេរឿងចំណេះដឹងចាំយើងជាអ្នកលួចប្រាប់ឯងឥឡូវ Vincent របស់យើងក៏បាននាំ Cleopatra របស់យើងចូលមកមើលទស្សនារូបគំនូរដែលត្រូវបានគេតាំងប៉ុន្តែពេលដែល Cleopatra របស់យើងសួររូបគំនូរមួយនេះអញ្ចឹងទៅ Vincent របស់យើងមិនដឹងថាឆ្លើយប្រាប់ដល់យ៉ាងម៉េចនោះទេហើយចំណែក Mori របស់យើងខំយកនេះប្រយងយកមកប្រាប់យកមកបញ្យល់អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដើមមិនតាន់រត់វាមិនលឿនតើទៅពេល Cleopatra របស់យើងសួររូបគំនូរនេះថារូបគំនូរនេះជាអ្វីនៅក្នុងនេះឆ្មានឹងមានឈ្មោះអីដែរ Vincent គាត់ឆ្លើយមិនរួចហើយប្រទះឃើញ Mori របស់យើងនេះគាត់ដូចចង់បោះបង់ចោលមិនទេលើกระดาษនឹងមិនរួចអញ្ចឹងទៅណា Vincent ក៏ប្រាប់ទៅកាន់ Cleopatra ថាហ្នឹងហើយ Cleopatra តែអ្នកនាងអាចបិទភ្នែកបន្តិចបានអត់ខ្ញុំមានរឿងត្រូវ surprise អីបាទជាក់ស្ដែង Vincent របស់យើងគាត់មកសួរ Mori ហើយមិនក៏អត់ព្រមប្រាប់អញ្ចឹងគ្នារកបញ្យល់ស្អីក៏មិនកើត Mori ក៏សុំទោសមិត្តភក្តិអើយគ្នាមិនមែនចង់ជួយទេតែឃើញរូបគំនូរតាំងហ្នឹងមិនដឹងអាម៉េចរូបគំនូរចេះតែចង់ហៅគ្នាឲ្យទៅខំឲ្យទៅពី Cleopatra ក៏សួរថា Vincent បាត់ភ្នែកកាលបើក្រោយមកពលឹងវិញ្ញាណខ្មោចនឹងក៏បង្ហាញខ្លួន Mori របស់យើងឃើញអញ្ចឹងក៏សន្លប់ Cleopatra បើកភ្នែកមកក៏ប្រទះឃើញខ្មោចនៅជុំវិញនាងក៏ថាងាប់ខ្មោចដែលគេនិយាយតគ្នាមកលងខ្ញុំហើយជួយផង Vincent របស់យើងមកគឺគាត់ក្លាហានមែនទែនគាត់ក៏បានចេញតទល់ជាមួយពលឹងវិញ្ញាណខ្មោចនោះឃើញតេលេនៅក្បែរនោះ Vincent របស់យើងគាត់ក៏ចុចទៅតេលេនឹងក៏និយាយប្រាប់ថានៅទីនេះមានតាំងវត្ថុបុរាណរហូតដល់1លានវត្ថុបុរាណឯណោះតែហើយ Vincent គាត់ក៏កុហកថាឃើញទេនេះគឺជាអាវុធចាប់ពលឹងវិញ្ញាណខ្មោចយើងចាប់ពួកពលឹងទាំងអស់នឹងចំនួន3លានឯណោះឮសូនអញ្ចឹងខ្មោចនឹងរៀងភ័យដែរបាទក៏រត់ទៅហើយ Cleopatra ក៏ថាវ៉ាវ Vincent បងពិតជាអស្ចារ្យណាស់បងអាចតទល់ជាមួយពលឹងវិញ្ញាណខ្មោចដែលគេខ្លាចគ្រប់គ្នាបានបងគឺជាវីរបុរសរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមស្រឡាញ់ Vincent របស់យើងហើយតើអញ្ចឹងហើយនឹង Cleopatra របស់យើងនឹងក៏ចង់នាំ Vincent ទៅកន្លែងដែលនាងស្រឡាញ់វិញម្ដងកន្លែងដែលនាងចូលចិត្តទៅប៉ុន្តែពេលដើរមកក៏ប្រទះឃើញថាមានមនុស្សកំពុងតែនាំយករូបគំនូរ Mona Lisa ចូលមកក្នុងសារមន្ទីរឃើញហេតុការណ៍នោះភ្លាម Vincent របស់យើងក៏កើតជាការភ័យខ្លាចពីព្រោះដឹងច្បាស់ណាស់បើសិនជា Mori ដឹងថាគំនូរ Mona Lisa បានមកដល់សារមន្ទីរនេះគាត់មិនຕົកពេលយូរទេគឺគាត់នឹងខំកំទេចរូបគំនូរហ្នឹងហើយចំពោះលោកបងឆ្មារបស់យើងទាំងអស់នេះវិញបាទពួកគេកំពុងតែគេងនៅឡើយទេតែមានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវមិនគេយ៉ាងដែរអញ្ចឹងតែពេលដែលបាក់ភ្នែកមកក៏ប្រទះឃើញដែរមែនទឹកជន់ពួកយើងមានបញ្ហាធំហើយប៉ុន្តែលោកបង Mark ដែលជាមេឆ្មាថាកុំបារម្ភកុំភ័យខ្លាចពួកយើងសម្រួលអារម្មណ៍រកវិធីដោះស្រាយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចទៀតនោះគឺពួកគេប្រទះឃើញអាថោដែលបានឃុំពលឹងវិញ្ញាណខ្មោចនោះគឺត្រូវបានបើកអញ្ចឹងតើវានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅឆ្មា
មាទាំងអស់ក៏នាំគ្នាសែកតែខ្មោចចេញហើយ Vincent ក៏បានបញ្ញារត់មកកន្លែងថែរក្សារូបគំនូនោះមែនបាទក៏ប្រទះឃើញ Moody របស់យើងកំពុងតែឆ្លងអាខ្សែក្រហមដើម្បីចូលទៅក្បែររូបគំនូនឹងមែនអញ្ចឹងដើម្បីរំខានកុំឲ្យ Moody របស់យើងជោគជ័យ Vincent ក៏បានប៉ះខ្សែក្រហមនឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ដឹងប្រកាសអាសន្នក៏បន្លឺឡើងអញ្ចឹងឲ្យអស់ជំរឿស Moody ក៏រត់ពួនទៅហើយខាងក្រុមភ្នាក់ងារការពាររូបគំនូក៏ឆ្ងល់ថាហើយអ្វីក៏ដឹងប្រកាសអាសន្នបន្លឺឡើងទាំងដែលគ្មានចោលអ្វីសោះក្រុមការងារក៏គិតថាប្រហែលជាខ្ញុំដាក់កម្រិតខ្ពស់ពេកហើយអញ្ចឹងបានជាវាងាយលឺសូអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំព្រៀងបធូរបន្ថយកម្រិតតឹងបន្តិចបន្តមកទៀត Moody ក៏ឆ្ងល់ថាអញអាណាគេប៉ះខ្សែក្រហមនឹង Vincent ឯងឬប្រាប់មកភ្លាម Vincent ក៏កុហកថាប្រហែលជាខ្មោចនឹងទេដឹង Moody ក៏ថាអើយខ្មោចចង្រៃយកនឹងរំខានយើងមែនបន្ទាប់មកសម្លេងរបស់ក្រុមឆ្មាដទៃទៀតនឹងក៏បាននាំគ្នាលីអាថូចាប់ព្រលឹងមានខ្មោចដើម្បីតាមចាប់ខ្មោចនឹងចូលមកវិញគ្រប់គ្នាក៏ហៅ Vincent របស់យើងទៅជាមួយ Moody ក៏ថាតើមិត្តភ័ក្ដិទៅធ្វើការរបស់ឯងទៅមិនអីទេទីនេះចាំយើងជាអ្នកការពារ Vincent គាត់អស់ជំរឿសបាទគ្នារបស់គាត់ហៅខ្លាំងពេកគាត់ក៏ទៅជាមួយរត់ចុះរត់ឡើងនោះក៏ជួបជាមួយនឹង Cleopatra ក៏សួរថា Vincent តើបងចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំឬមួយក៏អត់តើបងនៅជាមួយនរណាឲ្យពិតប្រាកដ Vincent ក៏បានលើកហេតុផលថាគាត់ត្រូវចាប់ខ្មោចតែកុំបារម្ភពេលដែលគាត់រួចចប់ការងារទាំងអស់គាត់នឹងចំណាយពេលនៅជាមួយនឹង Cleopatra ឥឡូវរត់ទៅរកចាប់ខ្មោចអញ្ចឹងក៏ស្រាប់តែខ្មោចនឹងមករក Vincent របស់យើងហើយលោកបងខ្មោចនឹងក៏ស្រាប់តែសុំ Vincent របស់យើងឲ្យជួយរកកន្លែងឲ្យខ្លួនលាក់ពួនអីអញ្ចឹងណាពីព្រោះកាលពីមុន Vincent ដោះលែងជីវិតរបស់ខ្លួនម្ដងអញ្ចឹងប្រហែលជា Vincent នឹងជាឆ្មាល្អតែ Vincent ក៏ថាជួយស្អីខ្ញុំកំពុងតែដោះស្រាយរឿងមិត្តភក្តិកដោលខ្ញុំដោះស្រាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិឆ្មាហើយស្នេហារបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចម្លែកទៀតឥឡូវវងឆ្មាចាប់ខ្មោចក៏បានមកដល់អស់ជំរឿសខ្មោចពណ៌ខៀវរបស់យើងនឹងក៏បានហោះចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ Vincent បន្ទាប់មកសំឡេងរបស់ Vincent គឺលឺសូររៀងខ្វេកៗដែលធ្វើឲ្យឆ្កែខ្មៅរបស់យើងនឹងភ្ញាក់ដល់ពេលភ្ញាក់អញ្ចឹងគាត់គិតថាអូខ្វេកៗឥឡូវខ្មោចនឹងព្យាយាមមកក្នុងខ្លួនរបស់ Vincent ក៏ព្យាយាមបណ្ដេញខ្មោចនោះចេញអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មក Cleopatra របស់យើងក៏មកដល់ខ្មោចក៏លែងមានពន្លឺអីនាងក៏នៅតែឆ្ងល់នាងក៏គិតថាប្រហែលជា Vincent នឹងយកលេសខ្មោចដើម្បីគេចចេញពីនាងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចតែនាងក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់អញពណ៌អ្វីចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់ Vincent ឯហ្នឹង Cleopatra ក៏ដឹងថាលោកអើយខ្មោចចូលសន្តិដ្ឋក្នុងខ្លួនរបស់ Vincent ហើយដូច្នេះក្រុមឆ្មាទាំងអស់ក៏បានប្រើពេងថោរបស់ពួកគេនឹងបើកមកស្រូបយកខ្មោចនេះទៅជាមួយនឹង Vincent ប៉ុន្តែឆ្កែខ្មៅនឹងក៏មកដល់និយាយស្ខ្វែងអញ្ចឹងទៅឆ្កែនឹងក៏ហក់ចូលទៅក្នុងថោនឹងជំនួសចំណែក Vincent របស់យើងរួមជាមួយនឹងខ្មោចនឹងក៏ហោះទៅណាក៏មិនដឹងនៅខាងក្រៅនេះវិញក្មេងតូចម្នាក់ក៏ថាម៉ែឆ្មាហោះម្ដាយក៏ថាកូនឆ្មាណាចេះហោះតើតែឃើញឆ្មាហោះមកមែនទែនមិនគាត់នឹងរត់ដែរបាទ Vincent ក៏សួរថាណែលោកបងខ្មោចចឹងមិនក៏នាំខ្ញុំហោះរត់អញ្ចឹងចំណែកឯលោកបង Moody របស់យើងវិញបាទដល់ពេលដែលគាត់នឹងទៅខំរូបគំនូនឹងហើយប៉ុន្តែលោកបងឆ្កែខ្មៅយើងនឹងក៏មកប៉ះអាភ្លើងក្រហមនេះទៅដែរអញ្ចឹងក៏ដឹងក៏បន្លឺឡើងអ្នកយាមនឹងក៏សន្និដ្ឋានថាមកពីឆ្កែតើកុំឲ្យមានបញ្ហាលោតញ៉ៃញ៉ៃផ្អើលក្រុងយើងបិទអាកណ្ដឹងអាសន្ននឹងទៅមកទៅពីព្រោះអីឆ្កែជាអ្នកបកកហេតុតើ Vincent ក៏សួរលោកបងខ្មោចហោះចង់ហោះទៅណាលោកបងខ្ញុំត្រឡប់ទៅសារមន្ទីរវិញខ្ញុំចង់ទៅសារមន្ទីរវិញប៉ុន្តែលោកបងខ្មោចក៏ថាយើងមិនទៅទេយើងត្រូវបានគេឃុំឃាំងខ្លួនរាប់រយឆ្នាំយើងមិនត្រឡប់ទៅទីនោះវិញឡើយ Vincent ក៏ថាបើមិនទៅទេទម្លាក់ខ្ញុំចុះអញ្ចឹងលោកបងខ្មោចក៏ទម្លាក់ចុះអញ្ចឹងទៅ Vincent ក៏មិនធ្លាក់ចុះក្នុងទឹកហើយគាត់ចេះហែលផងហ្នឹងគាត់ក៏សៃសុំជំនួយម្ដងទៀតលោកបងខ្មោចនឹងបាទក៏ចូលសន្តិដ្ឋក្នុងខ្លួនដើម្បីឲ្យហោះទាំងអស់គ្នា Vincent គាត់ក៏ខឹងគាត់ថាបើមិនជូនខ្ញុំទៅសារមន្ទីរទេខ្ញុំនឹងឃុំឃាំងពលឹងវិញ្ញាណឯងនឹងអស់រហូតតែម្ដងមិនឲ្យចេញទៅហ្មងលឺសូនអញ្ចឹងពលឹងខ្មោចថាអើយខ្ញុំខ្លាចហើយឥឡូវខ្ញុំជូនទៅវិញពួកគេក៏ហោះធ្វើដំណើរមកសារមន្ទីរបុកជាមួយនឹងរូបគំនូ Vincent ចូលគំនូមិនបានទេប៉ុន្តែពលឹងវិញ្ញាណខ្មោចគាត់ចូលក្នុងគំនូនឹងពេលដែលគាត់ចូលក្នុងគំនូនឹងអញ្ចឹងក៏សាប់តែគ្រប់បែបយ៉ាងមានជីវិតប៉ុន្តែក្នុងរូបគំនូនឹងក៏ដេញខ្មោចនឹងចេញឲ្យនៅក្នុងគំនូនឹងឡើយ Vincent គាត់ក៏យល់ថាឯងអាចធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងរូបគំនូបានហើយបើឯងមិននៅក្នុងរូបគំនូនឹងទេគេនឹងដេញឯងចេញដូច្នេះបានសេចក្តីថានៅក្នុងសារមន្ទីរនេះប្រកាសជាមានរូបគំនូមួយជាផ្ទះរបស់ឯងបើយើងរករូបគំនូនឹងបានឯងប្រកាសជារកផ្ទះឃើញវិញទៅអត់លោកបងខ្មោចក៏ថាហ្នឹងហើយត្រូវហើយបងអញ្ចឹងហើយ Vincent ក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យខ្មោចរបស់យើងដើរចូលទៅក្នុងរូបគំនូនឹងម្ដងមួយអញ្ចឹងទៅខ្មោចនឹងក៏ថាវ៉ាវអរគុណណាស់លោកបងក្រោយមកទៀត Cleopatra របស់យើងក៏មកដល់ហើយក៏សួរថាយ៉ាងម៉េចទៅហើយបង Vincent តើបងនៅតែចង់រត់ចេញពីអូនឬ Vincent ថាអត់ទេបងជួយខ្មោចនឹងឲ្យរកផ្ទះរបស់ខ្លួនឃើញហើយប៉ុន្តែនិយាយចុះនិយាយឡើងក៏នឹកឃើញទៅដល់ Moody កំពុងតែធៀមខ្លួនកំតិចគំនូ Vincent ក៏សុំបែកគ្នាជាមួយនឹង Cleopatra ទៀតហើយដល់ចំណុចនេះ Cleopatra ថាខ្ញុំមិនផ្ដាំស្នេហ៍ជាមួយបងទេមនុស្សឈួតស្អីរត់រហូតអញ្ចឹងមិនចង់ជួបខ្ញុំផង Vincent របស់យើងវិញក៏បញ្ញារត់មករក Moody របស់យើងមកហើយ Moody មែនបំរុងនឹងខំនឹងខ្វាច់រូបគំនូនឹងទៅហើយប៉ុន្តែ Vincent របស់យើងខាត់តាន់ Moody ក៏ថាខាត់ស្អីទៀតហើយ Vincent ក៏បញ្យល់ថាមិត្តភ័ក្តិបើសិនជាឯងបំផ្លាញរូបគំនូនេះឆ្មាដតីទៀតរួមទាំងខ្ញុំនឹងត្រូវគេបណ្ដេញចេញអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសជាគ្មានផ្ទះសម្បែងតែមិត្តភ័ក្តិឯងនៅតែចង់បន្តធ្វើវាទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណា Moody ក៏ថាតែនេះជាគោលបំណងរបស់គ្នាចង់ធ្វើណា Vincent ក៏បញ្យល់ថាឯងចង់ធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីតែឯងអត់គិតថាឯងគួរតែរកគោលបំណងថ្មីដែលល្អជាងនេះទេវាមានច្រើនណាស់ជំរឿសរបស់ឯងណា Moody ក៏រៀងពិបាកចិត្តគាត់ក៏បារម្ភអំពីមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយក៏គាត់មានគោលដៅរបស់គាត់ដែរតែគាត់ក៏ថាមិនអីទេយប់នឹងយើងសុំចាញ់ឯងសិន
សិនតែចោះដោយសារយើងងុយដេកអស់កម្លាំងពេកអញ្ចឹង Vincent ក៏បានជូន Moody របស់យើងបាទមកកាន់ piano របស់គាត់ទៀតហើយដើម្បីសម្រាប់ពួនពីក្រុមឆ្មាទាំងអស់ដទៃផ្សេងទៀតលោកបងខ្មោចរបស់យើងឯទៅវិញព្យាយាមចូលតាមរូបគំនូរគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បាទតែចូលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចរកផ្ទះរបស់គាត់ឃើញនោះដែរក្រោយមកទៀត Vincent របស់យើងក៏បានមករក Cleopatra ម្ដងទៀតបាទអូ Cleo មែនដល់កាលឲ្យ Vincent តតបាន Vincent ក៏សម្រាប់នៅក្បែរ Cleopatra សម្រាប់ចុះសម្រាប់ឡើង Vincent ក៏សម័យឃើញថាពេលនេះ Moody របស់យើងក៏បានដើរឆ្លងកាត់ភ្លើងក្រហមហើយកំទេចរូបគំនូរបានជោគជ័យអញ្ចឹងហើយ Vincent របស់យើងក៏ភ្ញាក់ពីដំណេកហើយទៅមើលគំនូរមែនមកពេលដែលទៅមើលក៏ប្រទះឃើញគំនូរគឺត្រូវបានគេកំទេចហែកចោលទាំងស្រុង Vincent ក៏សន្និដ្ឋានថានេះគឺជាស្នាដៃរបស់ Moody Vincent ក៏បញ្ញាមកស្វែងរក Moody អញ្ចឹងទៅក៏ប្រទះឃើញថានៅកន្លែងដែល Moody របស់យើងគេនឹងគឺមានស្នាមប្រហែករបស់រូបគំនូរទៀតបន្ទាប់មកវងឆ្មាទាំងអស់ក៏ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីសារមន្ទីរហើយឥឡូវនេះកំពុងតែឈរក្រោមមេឃភ្លៀងយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំពួកគេក៏បានសួរដំណឹងតាក់ទងនឹងមេឆ្មាដែលជាលោកម៉ាកប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាក៏ប្រាប់ថាសារមន្ទីរប្រឡែងឆ្កែអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាលោកម៉ាកនឹងគឺគ្មានជីវិតតទល់ជាមួយនឹងឆ្កែនោះទេក្រុមឆ្មាក៏ទម្លាក់កំហុសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពីអ្នកនេះដែលជាអង្គរៈមិនអាចការពារម៉ាកបានអង្គរៈរបស់ម៉ាកនឹងក៏ចោទប្រកាន់ឆ្មាដទៃផ្សេងទៀតមិនក៏មិនអាចការពារកដុលបន្ទាប់មក Vincent ឃើញហេតុការណ៍នេះគាត់ក៏សារភាពថារឿងគ្រប់បែបយ៉ាងគឺកាត់ឡើងដោយសារតែគាត់តាមពិតទៅ Vincent របស់យើងទេគឺជាអ្នកការពារ Moody មិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលជាកណ្ដុលកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ឆ្មាឬសូររឿងនេះ Cleopatra នាងហួសចិត្តខ្លាំងណាស់លើកនេះគឺនាងមិនអាចលើលែងទោសឲ្យ Vincent បាននោះទេអញ្ចឹងហើយឆ្មាទាំងអស់ក៏នាំគ្នាបើកការវាយប្រហារមកលើ Vincent របស់យើងតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែភ្លាមនោះ Moody របស់យើងក៏បានបង្ហាញខ្លួនហើយនិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់រូបគំនូរមិនត្រូវបាននរណាគេបំផ្លាញឡើយឆ្មាដទៃទៀតពេលដែលឃើញ Moody បានអត់មានសួរនាំអ្វីនោះទេពួកគេបែរជានាំគ្នាចាប់ខ្លួនរបស់ Vincent ហើយឆ្មា Puffin របស់យើងនេះគឺគំរាមសម្រាប់ Moody របស់យើងមកបោះ Moody ចូលទៅក្នុងមាត់អីអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែ Vincent របស់យើងបន្ទាប់ពីឃើញគ្រប់គ្នាចង់វាយប្រហារ Moody គាត់ក៏ព្យាយាមរើបំរាស់ហើយក៏ជួយ Moody បានជោគជ័យ Vincent ក៏ថាម៉េចក៏មិនស្ដាប់សម្ដីរបស់ Moody សិនទៅឲ្យគ្នានិយាយខ្លះសិនមកមុននឹងសម្រេចឆ្មារតែក៏ថាស្ដាប់វាសិនមើលវានិយាយម៉េចបន្ទាប់មក Moody ក៏បានរាយរាប់ពីដំណើរដើមតនដែលខ្លួនបានជួបប្រទះតាក់ទងនឹងរឿងគំនូរនោះ Moody ក៏បញ្យល់ថាដំបូងគឺខ្ញុំដេកធម្មតាក៏ប្រទះឃើញកំទេចក្តាស់នៅក្បែរខ្លួនរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំភ្លក់ក្តាស់ហ្នឹងទៅក៏ប្រទះឃើញអូរូបគំនូរអាណាគេគូហ្នឹងមិនក៏រសជាតិអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកគូហ្នឹងគ្មានទេពកោសលទេហើយខ្ញុំក៏លឺសូរសំឡេងគេបើកទ្វារខ្ញុំនឹងក៏ទៅតាមសំឡេងបើកទ្វារនោះពេលដែលចូលមកដល់ក៏ប្រទះឃើញថាមានឆ្មាមួយក្បាលបានលួចគំនូរនោះយកទៅបាត់ទៅហើយគ្រប់គ្នាអត់ជឿទេមិនជឿថាឆ្មាជាអ្នកលួចរូបគំនូរនោះឡើយ Moody ក៏បញ្យល់រូបភិនភាគរបស់ឆ្មាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឆ្មាដទៃក៏ស្គាល់អូឆ្មាហ្នឹងប្រហែលជា Meatloaf ទេដឹង Meatloaf គឺជាអតីតក្រុមរបស់ពួកយើងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកយើងរកឃើញផុសតាំងថា Meatloaf បានបំផ្លាញរូបគំនូរសិល្បៈពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តបណ្ដេញ Meatloaf ចេញពីក្រុមរបស់យើងហើយ Meatloaf ក៏ខ្លាចទៅជាឆ្មាណាថាប្រហែលជា Meatloaf ធ្វើបែបនេះដើម្បីមកសងសឹកយើងហើយឥឡូវដឹងថា Meatloaf ធ្វើដំណើរទៅណាអត់ Moody ក៏បញ្យល់បន្តទៀតថាអូដឹងខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរតាមឆ្មាអាចកំបាំងនោះធ្វើដំណើរតាមតបូលចុះតាមបំពង់ទឹកមនុស្សឃើញខ្ញុំផ្អើលរត់ខ្ញុំនឹងក៏នៅតែបន្តដេញទៅឲ្យឡានប៉ូលីសនឹងក៏មកយ៉ាងលឿនទៅក៏បុកខ្ញុំនឹងហោះមិនមែនហោះទេខ្ញុំជាប់ឡានតែខ្ញុំក៏រកវិធីដើម្បីដេញតាមឆ្មានឹងទៀតខំហក់ចូលទៅលើទូកតោងខ្សែហើយបន្តរត់តាមទៀតក៏ប្រទះឃើញឆ្មានឹងចូលទៅកាន់អាគារក្រោមដីមួយអញ្ចឹងហើយ Moody របស់យើងក៏បាននាំក្រុមឆ្មាធ្វើដំណើរទៅទីនោះបាទរត់តាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅ Cleopatra ក៏មានអារម្មណ៍ថាអាម៉េចទៀតទៅហើយក្រុមឆ្មាទាំងអស់នោះឥឡូវធ្វើដំណើរមកតាម Moody របស់យើងមកក៏ប្រទះឃើញថាទីតាំងនៅខាងក្រោមដីហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលម៉ាករបស់យើងហ្នឹងគូគំនូរហ៎ម៉ាកខាងជាមេដឹកនាំក្រុមអ្នកការពារគំនូរឥឡូវមិនក៏ទៅជាអ្នកបំផ្លាញគំនូរជាមួយនឹង Meatloaf ទៅវិញគ្រប់គ្នាក៏ថាម៉ាកបកគលរូបគំនូរមកឲ្យពួកយើងវិញបន្ទាប់មកម៉ាកក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ដែលជា Meatloaf នឹងបាទដាក់កន្លឹះយន្តអញ្ចឹងហើយគ្នារបស់ Vincent មិនអាចចូលមកបាននោះឡើយបន្ទាប់មករឿងគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ទៅបានលាតត្រដាងតាមពិតទៅនឹងអបិម៉ាកដឹងតាំងពីដំបូងដឹងថា Vincent របស់យើងនឹងជួយ Moody ដែលជាកណ្ដុលដឹងតាំងពីពេលដែល Vincent របស់យើងនឹងដេកលួចចេញទៅការពារ Moody កុំឲ្យហូបរូបគំនូរអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគុំទៅបាន Vincent រួមជាមួយនឹង Moody នោះទេគម្រោងរបស់ Mac ដែលចង់ខ្លាចជាអ្នកគូគំនូរដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងគឺនឹងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះឯងអញ្ចឹង Mac គាត់ចង់ធ្វើជាអ្នកគូគំនូរដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះគាត់ត្រូវបំផ្លាញរូបគំនូរ Mona Lisa ហើយគាត់មិនអាចដួចវាឆៅបានទេតើទៅរកអ្នកទម្លាក់កំហុសឲ្យ Mac ក៏រៀបចំគម្រោងគ្រប់បែបយ៉ាងទម្លាក់កំហុសទៅឲ្យ Moody ដែលជាកណ្ដុលបន្ទាប់មកទៀត Mac របស់យើងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមគូគំនូរដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់គាត់ប្រើកញ្ចក់របស់គាត់ខ្វាចវាឲ្យចេញស្នាមឆ្នូត3អញ្ចឹងហើយគាត់ថានឹងគឺជាគំនូរដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ Vincent វិញក៏បានប្រាប់ Moody ថា Moody ដល់ពេលដែល Moody ឯងបញ្ចេញឥទ្ធិពលហើយទៅលួចយកគំនូរនោះត្រឡប់មកវិញភ្លាម Mac ក៏ចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញរូបគំនូរ Mona Lisa ដោយប្រើកញ្ចក់របស់គាត់ខ្វាចដែរប៉ុន្តែកន្លែងតែនិយាយអួតចុះអួតឡើងទាំងភ្លេចមើល Moody របស់យើងលួចគំនូរបានជោគជ័យទៅហើយប៉ុន្តែអបិម៉ាកនឹងតាមតាន់ទៀតដូច្នេះ Moody របស់យើងមិនអាចជួយសង្គ្រោះរូបគំនូរនោះបាននោះទេតែវាសំណាងល្អអ្វីទៀតលោកបងខ្មោចរបស់យើងក៏មកដល់កន្លែងកាត់ហេតុគាត់ក៏បានចូលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនរបស់អបិម៉ាកអញ្ចឹងគាត់ក៏នាំអបិម៉ាកហោះកវីកវត្តបោកបក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយឲ្យវាយវ៉ាន់នៅទីនោះហើយជាចុងក្រោយក៏ប្រទះឃើញរូបគំនូរដែលត្រូវបានអបិម៉ាកលួចអញ្ចឹងរូបគំនូរនឹងឯងគឺជាផ្ទះរបស់លោកបងខ្មោចយើងអញ្ចឹងលោកបងខ្មោចក៏ចូល
ទៅរូបគំនូរនឹងវិញរួចក៏យើងដឹងថាតាមពិតរបស់ខ្មោចយើងគឺជាឆ្មាសោះគ្នារបស់ Vincent ក៏ត្រូវបានដោះលែងចេញពីទ្រុង Cleopatra របស់យើងក៏ប្រទះឃើញហេតុការណ៍នោះ Vincent ក៏ព្យាយាមបញ្យល់គ្រប់បែបយ៉ាង Cleopatra ក៏នៅតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យ Vincent ទៀតចំពោះរូបគំនូរ Mona Lisa ក៏ត្រូវបានឆ្មាទាំងអស់នឹងយកមកតាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរវិញដូច្នេះគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមថតរូបជាមួយនឹងក្រុមឆ្មានោះអញ្ចឹងពួកគេអត់បាត់បង់ការងារហើយមានកន្លែងជ្រកកោនធម្មតាចំពោះលោកបងឆ្មា Mac យើងវិញដែលមានគោលបំណងចង់ខ្លាចជាអ្នកគូគំនូរដ៏អស្ចារ្យគឺនៅតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងហើយមែនម៉ាតោះតែគាត់រកវិធីផ្សេងកុំបំផ្លាញរបស់គេគូដោយខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងរូបគំនូររបស់គាត់នឹងក៏ត្រូវបានគេតាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរប៉ុន្តែអត់ដឹងថានរណាគេគូទេគ្រាន់តែថារូបគំនូរទាំងអស់នោះគឺគេស្ងើចសរសើរគ្រប់គ្នាចំណែកឯលោកបងកដុលរបស់យើងមូរីវិញបាទគាត់លែងបំផ្លាញរូបគំនូរហើយប៉ុន្តែគាត់លិតរូបគំនូរនឹងវិញហើយគាត់សន្និដ្ឋានថារូបគំនូរនឹងពិតឬមួយក៏អត់ឬមួយក៏ជារូបគំនូរคล้ายៗអីអញ្ចឹងណាហើយបើចំពោះលោកបងខ្មោចយើងវិញបាទគាត់គិតថាជីវិតរបស់គាត់អមតៈអញ្ចឹងគាត់មិនអាចនៅក្នុងរូបគំនូរនឹងរហូតទេគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដើរតាច់ចោលចូលវិញពិភពលោក Vincent រួមជាមួយនឹង Cleopatra របស់យើងក៏ផ្ដាំស្នេហ៍ជាមួយគ្នាហើយពួកគេក៏មានកូនផងដែរបាទអញ្ចឹងទោះបីជាពួកគេកណ្ដុលឆ្មាខ្មោចឬមួយក៏ឆ្កែក៏ដោយហេតុអ្វីក៏ត្រូវចំណាយពេលឆ្លោះគ្នាបាទមិនព្យាយាមរកពេលនៅជាមួយគ្នាបានសុខសាន្តទៅចំណែកឯរឿងរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដល់ចប់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចចុច like Subscribe และកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតន់ចិត្តដូចជាខ្ញុំរត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា